بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون يحببكم اللہ ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. اس کے بعد ہمارے چیئرپرسن EPV کی انصافی مس سائمہ کو میں دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور فارمل ویلکم پیش کریں. مس سائمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام معزز مہمانوں کو سب سے پہلے السلام علیکم اور یاد مدد. محترمہ دلشاد بانو صاحبہ ٹیکنوکریٹ GB اسمبلی، محترمہ سریا زمان صاحبہ ٹیکنوکریٹ GB اسمبلی، ہمارے ریجنل کے سیکٹری شہر عالم صاحب، نیشنل کونسل کے سیکٹری لال بانو صاحبہ، ہمارے مہناز CEO کاڈو، اور دوسرے مہمان جو ہمارے آئے ہوئے ہیں افشا، اور ہمارے ریجنل اسماعیلی کونسل کے پریزیڈنٹ کرنل امتیاز صاحب، AKEBB ریجنل اور لوکل کے ٹیم، اور ہمارے جو پراؤڈ خواتین بزنس ویمن، آپ سب کو میں فارملی اس ایونٹ میں اور ٹیکنگ سیرمنی میں خوش آمدید کہتی ہوں. آج ہم نے جس مقصد کے لیے آپ سب کو یہاں پہ جمع کیا ہے، ایک تو ہم نے یہاں پہ بیک ڈراپ میں مینشن کیا ہے کہ ہم یہاں پہ خواتین کی علی آباد جو لوکل کونسل ہے ہماری ویمن بزنس ایسوسی ایشن فارم کر رہے ہیں، جس کا مین مقصد ہے یونٹی، گرو، انسپائر. چونکہ ہنزا ہمیشہ ہائی لائٹ رہتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ پوائنر رہتے ہیں، تو اس میں بھی میرے خیال میں ہنزا جو ہے میرے خیال میں GB لیول پہ اور میرے خیال میں پاکستان لیول پہ بھی ویمن بزنس ایسوسی ایشن جو ہے میرے خیال میں پہلا انیشیٹو ہوگی. تو یہ اس کا مقصد ہے نیٹ ورکنگ، انفارمیشن شیئرنگ، اور پالیسی لیول پہ ہم نے جو ہمارے خواتین جو ٹیکنوکریٹ ہے، CEO صاحبہ ہے، نیشنل سے ہمارے لوگ ہیں، اس لیے یہاں پہ بلایا کہ ہم جو یہاں پہ خواتین کو جو اکٹھا کیا ہوا ہے، ان کی جو گراؤنڈ لیول پہ گراس روٹ لیول پہ جو ایشوز چلتے ہیں، ان جو پالیسی لیول پہ جو ان کے فرینڈلی نہیں ہیں اس کو انفلوئنس کریں ان کو اس پلیٹ فارم کے تھرو. تو اس کا مین مقصد یہ ہے اس ایسوسی ایشن کو فارم کرنے میں. اس کے علاوہ جب یہ ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم بھی آ جائیں گے تو اپنی بیسک رائٹ پہ یہ لوگ بات کریں گے، مل کے بات کریں گے، بیٹھ کے بات کریں گے اپنی بیسک رائٹ کے حوالے سے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. اب ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک ایز اے کرایہ دار ان کی کیا رائٹس ہے، یہ نہیں پتا ان کو، کوئی بھی آ کے ان کو نوٹس دے کے نکال دیتے ہیں. تو ایز اے لیگل رائٹ، ایز اے کرایہ دار، ایز اے بزنس، ان کے کیا چھوٹے چھوٹے رائٹس ہوتے ہیں، اس حوالے سے یہ لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں اس پلیٹ فارم کے تھرو. اس کے علاوہ جو ہے جب ہم بات کر رہے تھے ہم EPP اسٹیٹمنٹ کے تھرو، اس کے علاوہ AKRSP، ہم اس خواتین بزنس جو لون کے حوالے سے ایکسیس ٹو فائنانس جو ہے بہت بڑا ایشو رہتا ہے خواتین کو.
جب ہم ایکسیس ٹو فائنانس اور لون کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ مارگیج اور ان چیزوں کا ایشو رہتا ہے. تو سب سے مین مسئلہ ہے وومن جو ہے پراپرٹی اس میں ان کو رائٹ ہی نہیں ہے. تو اس میں ہم جو ہے اسی پلیٹ فارم سے جو ہے پالیسی لیول پہ انفلوئنس کر سکتے ہیں کہ آپ زمین کے بجائے کچھ اور جو ہے نا جو ہے رکھ سکتے ہو. تو یہ ایک رائٹ پلیٹ فارم ہو سکتی ہے. اچھا اس کے علاوہ میں جو یہاں پہ ہمارے جی بی اسمبلی سے جو 2 ہمارے ڈرافٹ خواتین یہاں موجود ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گی, یہ حنزہ ہے, یہ حنزہ کے خواتین ہیں, ان کے لیے آپ کو تھوڑا ڈفرینٹ سوچنا ہوگا. یہ تھوڑا سلائی کڑھائی سے لے کر تھوڑا اوپر نکلے ہیں, یہ اپنی مدد آپ کے تحت نکلے ہیں. تو میرے آپ سے ریکویسٹ ہے, بلکہ ایکیڈین کے اداروں سے کارڈوں سے میری ریکویسٹ ہے, جب مہمان آتے ہیں, جب صدر پاکستان آتے ہیں, جب فورن مہمان آتے ہیں تو حنزہ بہت اچھا لگتا ہے ان کو وزٹ کرانا, ایک فیس دکھانا. لیکن میری ریکویسٹ ہوگی آپ کا, جب آپ کا PC1 بن رہا ہو, جب آپ کا اسمبلی میں کوئی پروجیکٹ کی بات کر رہے ہو, تو حنزہ کو بھی پہلے نمبر پہ لائیں. کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے آپ مہمانوں کو تو لاتے ہیں, چاہے ایکیڈین کے ایجنسیز ہو, چاہے گورنمنٹ کے ایجنسیز ہو, ایک اچھا پاکستان کا امیج دکھانا ہوتا ہے تو آپ حنزہ کو پہلے پریورٹی پہ دکھاتے ہیں. جب ڈیولپمنٹ کی پروجیکٹس کی بات ہوتی ہے تو شاید ہم حنزہ کو پہلے نمبر پہ نہیں دیکھتے ہیں. یہ گلا ہے ہمارا. تو ہمیں امید ہے آپ بہت اچھے پلیٹ فارم پہ ہیں, آپ ہمارے حنزہ کو جو ہے نا اس نمبر پہ لے آئیں, پہلے نمبر پہ لائیں, کیونکہ ایشوز بہت ہیں. آپ یقین کریں اگر آپ ہمیں اس پروجیکٹ میں شامل کریں گے, ہم آپ کو سکسیس سٹوریز جو ہے نا دکھا دیں گے. ہماری حنزہ کے خواتین ہو یا مرد ہو بہت محنتی ہیں, ہمارے یوتھ بہت محنتی ہے. تو یہ ریکویسٹ ہے میڈم آپ سے. ہم سلائی کڑھائی سے, ہم ڈیجیٹل اس پہ آئے ہیں, ہم IT کے بات کرتے ہیں ہمارے خواتین. آپ اس اینگل سے ہمیں تھوڑا دیکھ لیں, کیونکہ ہماری یوتھ 65% سے زیادہ یوتھ ہے ہماری, 99% جو ہے ایجوکیٹڈ یوتھ ہے ہماری خواتین ایجوکیٹڈ ہے. تو اس اینگل سے تھوڑا ہم گورنمنٹ جو ایجنسیز ہے اس اینگل سے ہمیں دیکھیں اور ہمارے لیے پروجیکٹس جو ہے ڈیزائن کرے. اور اس کے علاوہ یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا, یہ تو ہم نے ویمن ایسوسیشن بنا دیا. نیکسٹ کیا ہوگا؟ نیکسٹ یہ ہے کہ میڈم ہم نے آپ کے لیے پلیٹ فارم بنا دیا, تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے چاہے کارڈوں کی CEO ہے, چاہے ایکیڈین ایجنسیز ہے, چاہے گورنمنٹ ہے, یہ انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے, آپ کے پاس ریکویسٹ لے کے آئیں گے, اپنے ایشوز لے کے آئیں گے. تو ہمیں امید ہے کہ یہ آپ ان کو انٹرٹین کریں گے, آپ ان کو سنیں گے. تو ایز اے EPP, ایز اے ریجنل EPP ہمارا جو نیکسٹ ان کے ساتھ اسٹیپ ہوگا, ہم ان کو چاہتے ہیں کہ رجسٹر کریں ایز اے ایسوسیشن. ہم ان کو ایک لیگل کیپ دے دیں, ایک جو قانونی حیثیت دے دیں ان کو. اور جو اس کے علاوہ جو ہمارا ان کے ساتھ ایک تھنکنگ ہے کہ جو حضرت امام کا فرمان بھی ہے کہ بزنس الائنسز یعنی بلک بائنگ اور گروپ پرچیزنگ کی طرف ان کو لے کے جائیں. چونکہ یہ بہت اسکیٹرڈ ہے تو ہم ایک ساتھ کام نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں اس کو سسٹینیبل طریقے سے لے کے جائیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ہم سٹیپ لے لیں اور سسٹینیبل اور مضبوط طریقے سے چلیں آگے. تو ہمارا نیکسٹ سٹیپ ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ ہم ان کو بلک بائنگ کی طرف لے کے جائیں. سیم بزنسز, سیم چیزیں جو ہے جو ڈاؤن سے پرچیز کرتے ہیں, تو وہ سیم جو لوگ ہیں جیسے سلائی کڑھائی والے ہیں, دھاگا تو ایٹ لیسٹ وہ سیم بزنس والے ایک ساتھ خریدے تاکہ ان کی کاسٹ کم ہو اور وہ چیزیں جو ہے ہم اس کو کور کر سکیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم کوشش کریں گے جو پالیسی لیول پہ جو ایشوز ہے, جو گرانٹ لیول پہ ایشوز ہے, تو اس پلیٹ فارم کے تھرو جو ہے ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے مجھے سنا. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I
having in accordance with the article of Aliyabad Women Association, being appointed as further I make solemn oath in the name of Allah and say that I shall protect and defend the association rules and regulations made thereunder, that I shall perform with absolute honesty, integrity, devotion, and diligence, and to the best of my ability, all the duties and obligations entrusted to me, that I shall not disclose any confidential matters or proceedings pertaining to my said office. Mubarak ho aap sab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोहतरम मेहमान जो आज बैठी हैं, प्रेसिडेंट साहब काउंसिल रीजनल काउंसिल के, हमारी टेक्नोक्रेट्स मिस दिलशाद साहिबा और मिस सूर्या जमान साहिबा और उनकी टीम, AKEPB की नेशनल की मेंबर मिस लाल बानो साहिबा और हमारे इस्माइली काउंसिल रीजनल काउंसिल के सेक्रेटरी साहब शेर आलम साहब और जितने भी तमाम ख़वातीन हमारी बैठी हैं, बिज़नेस वुमेन बैठी हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ऑल्दो कि मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी कि मैं भी बोलूँगी, बट इट्स ऑलवेज मेरा ख्याल है कि जब इस तरह से आपको ऑफ गार्ड आपको एक ज़िम्मेदारी दी जाती है तो आप ज़्यादा स्पॉन्टेनियस और ज़्यादा सच्ची बात करते हैं, मेरा ख्याल है। तो आज मैं थोड़ा सा अपने टाइम से जल्दी आई, जो कि बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविटी देखने को मिली, जो एसोसिएशन की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस था उसको मैंने विटनेस किया, और जिस खूबसूरत और डेमोक्रेटिक तरीके से इस एसोसिएशन की फॉर्मेशन हुई, प्रॉपर इलेक्शन का प्रोसेस हुआ और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो किया गया इस एसोसिएशन की फॉर्मेशन में, तो मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई और बहुत मुझे अच्छा लगा कि हम एक प्रॉपर मुनज़्ज़म अंदाज में जो है ना हमने इस एसोसिएशन का इनकाद या फिर उसको इनिशिएट उस तरह से किया। तो जो चीज़ इस तरह से एक प्रॉपर मुनज़्ज़म तरीके से जब स्टार्ट होती है तो वो उनका होपफुली उनकी ग्रोथ भी फिर उसी तरह से आपको नज़र आती है। तो मुझे सबसे पहले तो आप सबको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी जो आज मेंबर्स एग्जीक्यूटिव मेंबर का हिस्सा बनी है ख़वातीन, उसके बाद जो प्रेसिडेंट साहिबा इलेक्ट हुई है, वाइस प्रेसिडेंट है और साथ में उनकी जनरल बॉडी के मेंबर्स हैं और जितनी भी तमाम ख़वातीन हैं, आप सब जो है मुबारकबाद के मुस्तहक है। वो इसलिए कि इस जर्नी को जो है ना इसको तय करते हुए आज अगर इस मकाम तक अगर आप पहुंची हैं कि आप अपने अपने बिजनेसेस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बहुत बड़ी बात है और आप सब के लिए तालियां पड़े। अब इसके बाद ये जर्नी मेरे ख्याल है कि किसी ने अकेले में तय नहीं की होगी, इसमें किसी न किसी टाइम पे आपकी हैंड होल्डिंग की होगी, आपको रास्ता दिखाया होगा, आपको गाइड किया होगा। तो उसमें सबसे पहले तो आपकी फैमिलीज़, जो आपकी फैमिलीज़ में मर्द है, उन्होंने आपको इनेबल किया, उन्होंने आपको जो है ना इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में आपको ज़रूर हेल्प की होगी। तो सबसे पहले तो मैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ कि आपके इनेबलिंग एनवायरनमेंट की जब बात करते हैं तो उसमें मर्द और औरत इक्वली अपना रोल प्ले करते हैं, तभी जो है आपको एक पॉजिटिव जो है आपको एक सोसाइटी नज़र आती है। उसके बाद जितने इदारे हैं, आई एम श्योर कि उसमें AKDN के इदारे सर फहरिस्त होंगे
پھر اس کے بعد میں کاڑوں کا بھی ذکر کروں گی جس کو میں ریپرزینٹ بھی کر رہی ہوں کہ ان کی بھی جتنی کنٹریبیوشن ہے وومن کو جو ہے اکنامیکلی امپاور کرنے میں. اس کے علاوہ پھر ہمارے جتنے بھی کاؤنسلس ہیں یہاں پہ کام کرتے ہیں اور جتنے گورنمنٹ کے ڈفرینٹ ادارے ہیں جو کام کرتے ہیں, تو ان سب کا میں ایم شیور کہ آپ کے اس جرنی کو یہاں تک پہنچانے میں ان کا رول رہا ہوگا. تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ اب ایک اسٹیپ فردر ہم جا رہے ہیں. بزنس ویمن ہم نے بنا لی ہے, لیکن اب ایک کلیکٹیو وائس ہم بننے جا رہے ہیں, یا پھر آج کے اس ایسوسیشن کے بننے کے بعد آپ کی ایک کلیکٹیو آپ کا ایک انرجی بن گیا ہے. یعنی کہ اگر آپ ایک خاتون کا کوئی مسئلہ ہے, فار انسٹنس کی جیسے سائمہ نے کہا کہ کوئی کرایہ دار تنگ کر رہا ہے ان کو, یا پھر ان کو جو ہے نا کوئی اور محلے کے اندر یا پھر مارکیٹ کے اندر کوئی ایشوز ہے ہراسمنٹ کے یا طرح طرح کے ایشوز ہوتے ہیں. جب ایک عورت کہیں اتھارٹی کے پاس جاتی ہے تو شاید اس کو کوئی اس طرح سے سیریس بھی نہ لے, کوئی اس طرح سے اس کو سنے بھی نہ. جبکہ آپ اگر ایک پلیٹ فارم کے تھرو جاتے ہیں تو آپ ایک کلیکٹیو وائس بن کے جاتے ہیں. تو یہ جو ایسوسیشن ہے سب سے پہلے تو یہ آپ کے لیے ایک بہت زبردست پلیٹ فارم ہے. اس طرح کے جو آپ کے ایشوز ہیں ان کو ایک کلیکٹیو پلیٹ فارم سے جا کے اس کو ایڈریس کرنا, ان کو اتھارٹیز تک پہنچانا. جس طرح سے مرد کی ڈفرینٹ ایسوسیشنز ہمارے بنے ہوئے ہیں, اس میں چیمبر آف کامرس بھی ہے, اس میں بزنس ایسوسیشنز ہے, تو اس طرح وہ ایک کلیکٹیو وائس جب بن کے کہیں جاتے ہیں, کسی آفس میں بیٹھتے ہیں, کسی اتھارٹی کے پاس جاتے ہیں, تو وہ ان کے پاس ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے, ان کی بات کو سیریس لیا جاتا ہے, ان کے مسائل فوری طور پر حل کیے جاتے ہیں. اسی طرح سے آج آپ بھی ایک کلیکٹیو وائس بن گئی ہیں, تو اس میں ایک APB کو میرا خیال ہے کہ بہت ایک زبردست اسٹیپ لیا ہے. اور اسی طرح کے پورے ہنزا میں میرا خیال ہے کہ 7 ایسوسیشنز بنیں گے, اور یہ 7 جو ہے ایسوسیشنز جب بنیں گی تب میری ریکویسٹ ہوگی دلشاد بانو صاحبہ سے کہ آپ نے پھر ان کو ایک لارجر فورم میں انکلوڈ کرنا ہے. یعنی کہ ایک وومن چیمبر آف کامرس کی میری کچھ دنوں پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تھی, تو اس پہ ڈسکشن بھی آپ نے کی, آپ آلریڈی اس پہ کام کر رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک لارجر آپ کا وائس جو ہے نا, وہاں پہ پھر گورنمنٹ کی ذمہ داری آتی ہے کہ آپ نے پھر ان سارے ایسوسیشنز کو اس چیمبر کا حصہ بنانا ہے, نہ صرف ہنزا کے اندر. اسی طرح سے مس سوریہ زمان بیٹھی ہیں, تو یہی اسی قسم کے انیشیٹیوز جو ہے وہ اپنے ڈفرینٹ ریجنز میں اور بھی اس قسم کی چیزوں کو ریپلیکیٹ کریں, اور پھر ان کو ایک لارجر فورم کا حصہ بنائیں, جن کو ہم GB کا وومن چیمبر آف کامرس کر لیں, ہنزا کا وومن چیمبر آف کامرس پروونشل لیول پہ کرتے ہیں, یا پھر ان کو اگر آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ, ریجنل لیول پہ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ نیکسٹ اسٹیپ جو ہے آلریڈی مجھے لگتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. جب آپ چیمبر کا حصہ بنتے ہیں پھر آپ بہت بڑے اسپیسز کلیم کرنے کی بات کرتے ہیں, یعنی CPEC کی بات ہو رہی ہے. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ وومن کی کہیں وہاں پہ ویزیبلٹی نہیں ہے, وومن کے لیے کہیں پہ کچھ نہیں ہے. اکنامک زونز بننے جا رہے ہیں, بڑے اچھے پراسپیکٹس ہیں اس میں, لیکن کہاں ہے خواتین, کہاں نظر آتی ہیں ہمیں؟ اس لیے نظر نہیں آتی کیونکہ اس طرح کے کلیکٹیو پلیٹ فارمس نہیں ہیں. جب بنیں گے, جب آپ کا چیمبر بنے گا وومن کا, تب آپ بھی ایکولی انہی جگہوں پہ اپنے رائٹس کلیم کر سکتے ہیں جہاں پہ مردوں کے آلریڈی دکانیں موجود ہیں, یا پھر وہ وہاں پہ آلریڈی اسپیسز میں جو ہے ان کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہے. اس کلیکٹیو اس کے ساتھ جو ہے نا, باقی جہاں تک NGOs کی بات ہے, کارو کی بات ہے, ہمارے تو ڈفرینٹ پروجیکٹس جو ہے کئی ٹائم سے چل رہی ہیں, اور فیوچر میں بھی اسی طرح کے وومن اسپیسیفک بہت سارے اچھے پروجیکٹس ہیں. ابھی تک ہم نے جب سے میں نے چارج لیا ہے, ہم نے گراؤنڈ میں ایسے کوئی کام نہیں کیا ابھی تک. ہمارا پورا پلاننگ فیز چلا ہے 1 سال کا, جس میں ہم نے فنڈز جو ہے وہ ہم نے ون کیے, بہت اچھے پروجیکٹس ہم نے ون کیے ہیں. تو وہ انشاءاللہ آپ کو ود ان فیو منتھس جو ہے LSOs کے تھرو ہم زیادہ تر وہ کرتے ہیں, آپریٹ کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ آپ ان ٹچ رہیں. جتنے بھی ہمارے پروجیکٹس آئیں گے, نہ صرف ہنزا میں, پورے GB میں, انکلوڈنگ دیامر ڈسٹرکٹ, انکلوڈنگ بلتستان, سب غزر سے لے کے ہر اس میں جو ہے نا ہمارے پروجیکٹس انشاءاللہ ٹریننگ میں, کیپیسٹی بلڈنگ کے, اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو ہم جو ہے نا اس میں فوکس کر رہے ہیں. تو اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر کافی ساری ہماری بھی ٹریننگس ہے, تو اس میں انشاءاللہ وہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اس کی بھی آپ کو انفارمیشن ملتی رہے گی. تو بہت زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گی کیونکہ بہت سارے اور مہمانان بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کو سننے کا, اور ایک اور مرتبہ آپ سب کو بہت بہت مبارک. الرحمن الرحیم. محترمہ دلشاد صاحبہ, سریہ زمان صاحبہ جو ہمارے GBLA اسمبلی کے ممبرس ہیں,
प्रेसिडेंट साहब रीजनल काउंसिल हुंजा, सेक्रेटरी साहब शेर आलम जो रीजनल काउंसिल के हैं, मोहतरमा महनाज साहिबा CEO काडो, हमारे GBLA असम्बली के जो मेंबरान के साथ आए हुए मेहमानान ग्रामी, हमारी चेयरपर्सन रीजनल काउंसिल फॉर APV, और आज के इस पुररौनक तकरीब के रूह रवां हमारी बिजनेस विमेन, आप सबको मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करती हूँ और आप सबको मैं अपना सलाम का हदिया पेश करती हूँ। यकीनन आज का दिन जो है वो बहुत ही अहम है, इसलिए कि इस सेक्टर में मैं तकरीबन पिछले 20-25 सालों से ख़वातीन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में काम करती रही हूँ और मैंने ये इर्तिका देखा है कि एक ज़माना था कहीं ढूंढने से भी कोई खातून मार्केट में नज़र नहीं आती थी। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी, 2014 से मैं तकरीबन मॉनिटर कर रही हूँ, मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ कि ख़वातीन का हर साल मार्केट के अंदर कितनी ख़वातीन होती है। तो आप हैरान होंगे कि 2014 के अंदर हार्डली 20 ख़वातीन जो है इस मार्केट के अंदर थी और आज 300 से क्रॉस कर देगी, ये बहुत बड़ा और मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि मेरे पास तकरीबन जितनी भी हुंजा के अंदर, न सिर्फ हुंजा बल्कि गज़र के अंदर, इवन अस्तोर के अंदर, गिलगित के अंदर जो ख़वातीन है बिजनेस में, उनका डेटा, उनके कॉन्टेक्ट नंबर्स, उनके एड्रेसेस मेरे पास मौजूद है। चूँकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर आप ख़वातीन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो कहीं किसी सरीना के हॉल में बैठ के मैं नारा लगाऊं कि जी ख़वातीन को एम्पावर करना है, तो वो मेरी ख़वातीन जो शिमशाल में है, जो तरिशिन में है, अस्तोर का जो दूर उफ्तादा इलाका है, जो हमारे दियामल में है, उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि आप ग्रास रूट पे उनके लिए काम ना करें। ग्रास रूट पे काम करना ये एक्चुअल डेवलपमेंट है। अगर आप ख़वातीन की डेवलपमेंट चाहते हैं, आप ख़वातीन को सोशली पॉलिटिकली आप एम्पावर करना चाहते हैं, तो उनको इकोनॉमिकली एम्पावर करो ताकि उनके अंदर जो है डिसीजन मेकिंग पावर आ जाए। मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि हम एक माइक्रो फाइनेंस में जब मैं जॉब करती थी, हम रिसर्च कर रहे थे और तकरीबन पाकिस्तान के कोई 100 डिफरेंट एरियाज़ में वो रिसर्च हमने कंडक्ट की। एक खातून से पंजाब का रहीम यार खान जो एक इलाका है, वहाँ पे हमने पूछा कि उसकी एक खातून के 2 बहू थी, एक पढ़ी लिखी थी, एक अनपढ़ थी। तो अनपढ़ वाली कहती है मैं सुबह से शाम काम करती हूँ लेकिन सास को मेरे काम का कोई एहसास नहीं है, अच्छा झगड़ा मेरे साथ करती है। दूसरी जो है वो पैसे लेके आती है तो वो घर में इज्जत उसको दी जाती है, डिसीजन मेकिंग में फैसले में उसको शामिल किया जाता है, मुझे कौन पूछता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल सूरत हाल है। ख़वातीन के हाथ में अगर उनके पास कोई अर्निंग का जरिया ना हो तो कोई उसको डिसीजन मेकिंग में कहीं पे भी उसको शामिल नहीं किया जाता। ये एक फैक्ट है और इसको हमें समझना चाहिए और ख़वातीन के रियल जो एम्पावरमेंट है इनको इकोनॉमिकली एम्पावर करें ताकि ये अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोच सकें, ये अपने लिए सोच सकें और फिर जब अपने लिए सोचेंगे तो जाहिर सी बात है माशरे के अंदर खुशहाली आएगी, लोग खुश रहेंगे। एक और चीज़ जो मैंने बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व किया है कि घरों के झगड़े बहुत कम हो गए हैं, इसलिए कि तमाम ख़वातीन आजकल मार्केट में वो अपने कारोबार में बिजी हैं, शाम को थके मारे घर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर भी एनर्जी नहीं रहता और उनके घर वालों को भी एहसास होता है कि यार सारा दिन जो है काम करके आई है। मैं आप लोगों को फैक्ट्स बता रही हूँ, कोई ये मेरे ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ, क्योंकि यही मेरा काम है, मैं बहुत क्रिटिकली इन चीज़ों को देख रही हूँ। रही बात एसोसिएशन की, मैं एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारी मेरी बहनें बेटियाँ यहाँ मौजूद हैं। 2016 में हमने फर्स्ट टाइम बिजनेस एसोसिएशंस, आप लोगों को याद होगा
کرن آڈیٹوریم میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. لیکن ایک چیز میں اس لیے اس کو مینشن کر رہی ہوں کہ آج ایک فارمل پروسیس سے جو آپ الیکٹ ہو کے آئی ہیں, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس چیز کو آگے لے کے جائیں, کام کریں. اور آج کل جو ہے, کل بھی بلکہ این پی او کے جو آفس بیررز آئے تھے نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن کا, ان کو بھی میں یہی بتا رہی تھی کہ اگر ہمارے پاس پلیٹ فارم ہو تو لوگ چل کے آتے ہیں. گورنمنٹ والوں کے جو پروجیکٹس ہیں وہ آسانی سے ہم جو ہے ان کو لے سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس پلیٹ فارم نہ ہو تو کون کس کو ڈھونڈے گا, کس کے پیچھے جائے گا, وہ پاسبل نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ ایسوسیشن کے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ ویمن چیمبر پہ ہم نے ایک پروسیس سٹارٹ کر لی ہے, وہ بھی بن جائے گا. البتہ حمزہ کا نہیں بنے گا بلکہ ہم گلگت کا بنائیں گے, چونکہ اس کے لیے بہت زیادہ ایسے لوگ چاہیے جو اپنے ممبرشپ فی پے کر سکیں. اور یہ اس فورم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہماری جو پراؤڈ بہنیں یہاں پہ ہیں جی بی اسمبلی کے, یہ ضرور ہمیں ہیلپ کریں گے, ہم ان کے پاس جائیں گے. رہی بات, اب بارڈر پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے سی پیک کی جو بات مہناز نے کی, ہم فائدہ نہیں اٹھا سک رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی خوشی ہے کہ حمزہ کی تقریباً 45 خواتین چائنا جا کے وہاں سے ایڈوانس لیول سٹیچنگ میں ٹریننگ لے کے آئی ہیں, اور انشاءاللہ اس پہ بھی ہم فیوچر میں کام کر لیں گے. اور میں ای پی بی کو مبارکباد اس لیے دیتی ہوں کہ یہ اس وقت جو کریٹیکل ایک ٹائم ہے, یہ اس پہ انہوں نے نہ صرف ویمن بزنس ایسوسیشن بنایا بلکہ کچھ دنوں پہلے انہوں نے ٹور آپریٹرز ایسوسیشن کا بھی جو ہے انوگریشن کیا ہے. آپ لوگ واقعی میں مبارکباد کے مستحق ہیں. اور میں ریجنل کاؤنسل کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے جس حساب سے ان جو ایسوسیشنز ہیں, جو آگے جو ہے بزنس ٹریڈ یونینز ہیں یا جو بھی ٹریڈ آرگنائزیشنز ہیں, ان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے یہ شعور اجاگر کیا ہے. شعور سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو جب راستہ دکھاتے ہیں تو پھر آگے جو ہے وہ خود بخود بندہ چل کے اپنے منزل تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ اس کی ایک کڑی ہے. میں زیادہ باتیں نہیں کروں گی چونکہ جب مائک ہاتھ میں لیتے ہیں تو بہت ساری باتیں یاد آ جاتی ہے. تو میں میری بہنوں کو, بیٹیوں کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں, اور مجھے آپ لوگوں پہ فخر ہے. فخر اس لیے ہے کہ دنیا کے ریسرچز نے یہ ثابت کیا ہے کہ خاتون جو ہے وہ بہت سینسٹیو ہے. اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ بنگلہ دیش کا جو سب سے سکسیسفل بینک ہے گرامین فاؤنڈیشن, اس کو بھی ایک خاتون کے انرجی کی وجہ سے, اس کے ایفرٹس کی وجہ سے اس کی بنیاد پڑی تھی. آج اس نے بنگلہ دیش کے اندر جو ہے پاورٹی کو بہت حد تک جو ہے کم کیا ہے. تو آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ خوشحالی آئے گی. اسی کے ساتھ ایک امپورٹنٹ میسیج میں آپ کو دے رہی ہوں کہ ہم نے کافی ایفرٹ کر کے اے کے آر ایس پی نے, اے کے ای پی بی نے جو پی ایم نوجوان کامیاب نوجوان لون ہے اس کو لانچ ایک بینک نے کیا ہے. لیکن مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ ہم ابھی تک بزنسز میں ہیں لیکن ہمارے بزنس اکاؤنٹس نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ہم بہت سارے جو گورنمنٹ کے پروگرامز ہیں, جو اسٹیٹ بینک کے پروگرامز ہیں, اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں سے میری گزارش یہی ہوگی کہ آپ اپنے نام پہ اکاؤنٹ نہ کھولیں, آپ اپنے بزنس کے نام پہ اکاؤنٹ کھولیں. آپ کا وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کا کام آئے گا. اور آپ لوگ پلیز اپنا جو بزنس ہے اس کا ریکارڈ ضرور رکھیں تاکہ آگے آپ کو لون چاہیے ہوگا, بینک کو کیا آپ ثبوت دیں گے, وہی آپ کا اسٹیٹمنٹ ہوگا اور آپ کا وہی اکاؤنٹس ہوں گے. تو اسی کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے گلگت بلتستان لیجسلیٹو اسمبلی کے معزز خواتین اراکین ہیں, منسٹر صاحبہ سریا زمان اور ہماری دلشاد بانو میڈم, آپ کو کاڈو سی ای او, ہمارے نیشنل کونسل کی اکنامک پلاننگ
جو بورڈ ہے اس کی سیکریٹری لال بانو صاحبہ، سیکریٹری صاحب، ہمارے ریجنل کونسل کے تمام آپ یہاں پہ جتنے خواتین بیٹھے ہوئے، آپ سب کی خدمت میں سلام۔ سب سے پہلے ہم جو ہے یہاں پہ ہماری منسٹر صاحبہ کا تعلق دیامر سے ہے پراویبلی، ان کو ہنزا کی سرزمین پر آپ سب کی طرف سے میں خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد آج جو اوتھ ٹیکنگ ہوئی، جو عہدیداران نے حلف لیا ایک عزم کے ساتھ کہ ہم خواتین کو معاشی طور پہ فائنینشلی امپاور کرنے کے لیے ایک ایسوسیشن بنائیں گے، اس کے لیے جدوجہد کر لیں گے، تو ان تمام اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ جو ہے اپنی جو بھی صلاحیتیں ہیں ان کو بروکار لاتے ہوئے انشاءاللہ جو ہے اس کو سکسیسفل ماڈل بنا کے ہنزا کی خواتین میں جو ہے جو اکنامک ارننگ کی جتنی بھی اپارچونیٹیز ہیں ان کے لیے یہ اپنی پوری کوشش کریں گے۔ ٹاپک کافی جو ہے ویمن، یہ بھی دیکھیں ویمن بزنس ایسوسیشن، بیسیکلی یہ ویمن امپاورمنٹ کی جو ڈرائیو ہے، جو سٹرگل ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ تو میں ایک چیز ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں گلاس سیلنگ۔ آپ لوگوں میں سے جنہوں نے مینجمنٹ سائنسز وغیرہ پڑھی ہیں تو گلاس سیلنگ یہ ہے کہ جی بندہ اوپر دیکھتا ہے تو اس کو اپنا ٹارگٹ یا وہ جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ کہتا ہے کہ جی میرے میں اتنی صلاحیت ہے، قابلیت ہے، سب کچھ پوٹینشل ہے کہ میں اس ہائٹ پہ پہنچ سکتا ہوں، لیکن درمیان میں ایک شیشے کی کوئی وہ چیز ہوتی ہے جو اس کو نظر نہیں آتی ہے، اور جب وہ اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ ٹکرا کے اس سے اوپر نہیں جا سکتا۔ تو دنیا میں یہ جو ہے گلاس سیلنگ کا جو ہے یہ ٹرمینالوجی بنیادی طور پہ بہت سارے سیگمنٹس کے لیے یوز ہوتی ہے، لیکن اس میں سب سے پرومیننٹ سیگمنٹ جو ہے وہ ویمن ہے، خواتین ہیں، کہ ان کے اندر بھی پوٹینشل اتنی ہے، قابلیت ہے، محنت ہے، سب کچھ ہے، لیکن معاشرے کے کچھ اس قسم کے یا سوسائٹی کے ریسٹرکشنز ایسے ہیں کہ جو اس سے اوپر اس کو جانے نہیں دیتی۔ یہ پوری دنیا میں ہے، ورلڈ میں ہے، سیولائز معاشرے میں ہے۔ اسی طرح دنیا میں اگر ریس وائز دیکھ لیں تو کالے جو ہے وہ بیچارے جتنے بھی وہ ہوں، قابل ہوں، فلانا ہوں، کچھ اس قسم کی ایگزیکٹو پوزیشنز ہیں، وہ گورا آرام سے اوپر جاتا ہے، کالا جو ہے وہ اس کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ہماری سوسائٹی جیسے بھی ہے، قدیم سے تاریخ کے لحاظ سے دیکھ لیں تو دنیا کی پوری سوسائٹی it has been a male dominated society۔ اور ہم گلگت بلتستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں تو یہاں پہ بھی میل اینڈ فیمیل کی ٹریڈیشنلی جو ہے ڈیوٹیز بھی جو ہے وہ ذمہ داریاں بھی الگ الگ ہیں کہ خاتون یہ کام کرے گی، مرد یہ کام کریں گے۔ تو وہاں پہ کچھ جگہوں میں خواتین کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، کچھ جگہوں میں مردوں کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ تو یہاں پہ ہماری دیامر کی منسٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہے، کسی نے مجھے یہ بتایا کہ ہنزا میں مثال کے طور پہ زمینیوں کو پانی دینا جو ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ دیامر میں جو ہے خصوصاً دارال تانگیر سائٹ پہ پانی دینا جو ہے وہ ویمن کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک، تو اس طرح کی جو ہے نا وہ معاشرے میں جو ہے نا اپ ڈاؤن یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو آ جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ جتنے بھی کنسیشنز ہیں ویمن امپاورمنٹ کے ہیں، یہ ٹائم کے ساتھ، وقت کے ساتھ گریجولی بٹس اینڈ پیسز میں تھوڑا تھوڑا کر کے آ رہی ہیں۔ اگر آپ جو ہے دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ جی امریکہ اور یونائٹڈ کنگڈم جو ہے وہ اس وقت ڈیموکریسی کے یا ہیومن رائٹس کے سب سے بڑے دنیا میں چیمپئن ہیں۔ وہاں پہ بھی جو ہے ووٹ کا حق جو ہے وہ عورت کو اور مرد کو ایک ہی ساتھ نہیں ہوا۔ مرد کو پہلے ووٹ کا حق، پھر اس کے پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد، ڈیکیڈز کے بعد پھر ویمن کو ووٹ کا حق ملا، پھر اس کے بعد پھر کتنے ڈیکیڈز کے بعد، کتنے سینچریز کے بعد جو ہے نا کالے کو جو ہے نا ووٹ کا حق ملا۔ تو یہ چیزیں کنسیشن جو ہے وہ
انشاءاللہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ گریجولی جو ہے وہ آ رہی ہیں. اس لحاظ سے دیکھ لیں تو حمزہ کی سوسائٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ جو ہے ایک ماڈل سوسائٹی, ایک پروگریسو سوسائٹی ہے. اور گلگت بلتستان کے کنٹیکسٹ میں, پاکستان کے کنٹیکسٹ میں دیکھ لیں تو یہ ویمن امپاورمنٹ یا ویمن میں ایک کانفیڈنس معاشرے میں ان کا ایک مقام یا جو ہے نا وہ اس میں میرے خیال میں حمزہ جو ہے وہ سب سے لیڈ پہ ہے. تو یہ فخر کی بات ہے, انشاءاللہ اس میں مزید بھی ہوگی. لیکن لیڈ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ابھی جس طرح لال بانو صاحبہ نے کہا کہ جی صرف 300 یا سم تھنگ خواتین جو ہے وہ ارننگ وہ فیلڈ میں ہے, جو میل کی نسبت اگر آپ ریشو نکالیں تو وہ اسٹل اٹ از نیگلیجیبل. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ آ جائیں گی. تو اس فاؤنڈیشن کا قیام انشاءاللہ جو ہے نا ایک پلیٹ فارم مہیا کرے گا. ایک فاؤنڈیشن آپ نے ڈالی ہے جہاں سے ویمن ہماری حمزہ کی جتنے بھی خواتین ہیں ان کو معاشی طور پہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہونے کے لیے مختلف مواقع ان کو فراہم کرنے کی کوشش کرے گا. دیکھیں کہ جی جس طرح میل یا فیمیل جو بھی ہوں سب برابر نہیں ہیں. سکلز جو ہے سکل لیول, ایجوکیشن لیول, ایکسپرٹیز لیول ہر ایک کی وہ ڈیفرنٹ ہے. یہ ایک ایسا فورم ہے کہ جس میں مثال کے طور پہ وہ اس میں ان پڑھ خواتین بھی ہوں گی تو یہ ایسوسیشن ان کے لیے ان کے سکلز کے مطابق جو ہے نا وہ کیا کر سکتی ہیں. تھوڑے سے جو پڑھے لکھے ہیں, کچھ اچھے ہیں, کچھ آئی ٹی میں ہیں, تو اس طرح ہر ایک فیلڈ میں. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ جو ہے نا جوک سناؤں. میں 20 سال پہلے جو ہے نا سکردو میں اپنے فوج کے اس میں ڈیوٹی میں تھا. تو وہاں پہ یہ جو ہے دیسی پھٹور جو ہے ہم خوبانی کا جو ہے نا ڈرائی کرنے کا جو ہے چھیل کے کر لیتے ہیں, ان کے لیے وہاں پہ ایک کمپنی تھی اور وہ اس میں سارے لیڈیز تھیں. تو وہ لیڈیز 8 گھنٹے ڈیلی جاتی تھی سکردو میں اور ان کو چھیلتی تھی. تو اس میں جو حمزہ اور گلگت بلتستان کے دوسرے جو علاقے ہیں, گلگت ہیں یا فلانا ہیں, کیونکہ سکردو میں بھی ہر جگہ کے لوگ ہیں, ان کی روزانہ کی اجرت یا مزدوری وہ زیادہ تھی, جو بلتی جو تھے ان کی کم تھی. تو ایک دن مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے ہڑتال کیا ہے. تو پھر میں نے وہ جو بھی ذمہ دار ہے ان سے میں نے پوچھا کہ یار نہیں آپ کیوں ایسا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ پریکٹیکلی جو ہے ہم نے ڈیمانسٹریٹ کر کے دیکھا ہے. تو یہ بلتی خواتین تھوڑا سا اس میں آؤٹ پٹ میں جو ہے وہ سلو ہے, ان کا ریئیکشن سلو ہے. ایک حمزہ کی یا غزل کی خاتون جو ہے جتنا ڈبل جو ہے وہ ایپریکاٹ یا خوبانی چھیلتی ہے تو یہ اس کا آدھا چھیلتی ہے. لیکن وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ابھی وہ بھی جو ہے نا وہ چیزوں میں بہتری آ جائے گی. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ میں یہاں پہ علی آباد کے شروع میں سلطان آباد جو محلے کا رہنے والا ہوں, وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ جی وہاں اس محلے کی خواتین نے ایک اپنی ایک چھوٹی سی ایک جو ہے وہ تنظیم بنا کے ایک بندے سے جو ہے نا کوئی 3 کنال کا ایک کھیت جو ہے وہ لیز پہ لے لیا. اور اس میں جو ہے نا انہوں نے آلو سے لے کے سبزیاں سے لے کے فلانا کر کے, حالانکہ حمزہ میں پانی کی ڈائر شارٹیج ہے, پھر بھی انہوں نے جو ہے نا اس کو ایز اے سکسیسفل ماڈل بنا کے 3 سال تک وہاں پہ چلایا. اس کے بعد جو اونر نے پھر وہاں پہ کوئی اپنا اور بزنس کرنا تھا تو وہ کر لیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپارچونیٹیز جو ہے وہ ایکسپلور کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک, وہ جو ہے کیاریوں سے لے کے سٹیچنگ سے لے کے فلانے سے لے کے ابھی دیکھیں کہ جی وہ ٹوریزم کا ہم اوورآل کہتے ہیں کہ جی گلگت بلتستان میں اور پرٹیکولرلی حمزہ میں ہم 2 چیزوں کی طرف اکنامک پراسپیرٹی کے ماحول اس میں کانٹیکس میں 2 چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں. ون از سی پیک, another is tourism industry. تو ٹوریزم میں جو ہے جو ہماری خواتین جو ہے پڑھی لکھی ہیں, آئی ٹی میں ایکسپرٹ ہیں, آج کل جو ہے یہ آن لائن بکنگز وغیرہ جو کر لیتے ہیں ہوٹلوں میں. خود بھی ایک گیسٹ ہاؤس جو ہے نا پچھلے 3-4 سال سے چلا رہا ہوں کہ جی آن لائن بکنگ ارینج کر کے اپنا ایون پرسنٹیج اپنے گھر میں بیٹھ کے اسی چھوٹے سے وہ جو ہے موبائل سے بھی وہ کر سکتی ہیں. لیکن ایک اویئرنس دینا, ایک پلیٹ فارم دینا, ایک ان کو طریقہ کار بتانے والی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم to all the honorable guests from the public and private sector. As a newly appointed General Secretary, it is my responsibility to place all the major and minor issues
in front of the respectable guests. सबसे पहले जो मैं इब्तिदा करूँगी वो मौला अली के फरमान से करूँगी कि मौला अली का फरमान है कि जब तुम ये देखो कि तुम पर मुफलिसी आने लगे, जब तुम ये देखो कि तुम पर मुफलिसी के डेरे आने लगे या गरीबी छाने लगे, तो एक बकरी पाल लो. यहाँ पे ये एक तरह का मैसेज है ना सिर्फ ख़वातीन के लिए बल्कि मर्दों के लिए भी. यहाँ मैं मर्दों को क्विट कर दूँगी क्योंकि मर्द हजरात घर से बाहर रहते हैं. यहाँ फोकस किया गया है ख़वातीन को कि ख़वातीन घर में हैं, वो एक बकरी पाल कर भी अपना गुजारा कर सकती हैं. एक बकरी बच्चे देगी और उसके दूध से हम अपने बच्चों की निगहदाश्त कर सकेंगे. तो इसमें एक बहुत ही बड़ी तावील है. इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एज ए स्टूडेंट जब हमने सीखा, जब हम लिटरेचर के स्टूडेंट थे, तो हमने ये सीखा था कि जब यूरोप जहालत का शिकार था और वहाँ पर अफरा तफरी की कैफियत थी, तो उन्होंने रिवाइवल ऑफ लर्निंग किया. मीन्स कि उनकी रीबर्थ हो गई लर्निंग के हवाले से, उन्होंने अपने आप को री एजुकेट किया. या मैं कहूँगी कि हमें रिवाइवल ऑफ अर्निंग की ज़रूरत है. हमें अपना अर्निंग का तरीक़ेकार बदलना चाहिए. हमें ऐसे ऐसे तरीके सीखने चाहिए कि जिससे हम अपनी अर्निंग को बेहतर बना सकें, हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर बना सकें. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ साथ अपना वे ऑफ लिविंग हमारा जो हमारी जीन्स में है एज अ ज़मींदार फार्मर्स, वो तब्दील ना हो, वो नेचर के करीब से करीब तर रहे, मगर हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो तेज़ी के साथ ऊंचाइयों की तरफ जाने लगे. तो पहली चीज़ तो ये. दूसरी चीज़ ये है कि हमें देखना पड़ेगा कि चूँकि ख़वातीन हमारा यहाँ फोकस है, हमें उनको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करना पड़ेगा. यहाँ जो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा महसूस की वो ये कि वो ख़वातीन यहाँ पर ज़्यादा अक्सरियत में हैं जो कि मार्केट के साथ हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं या लेन देन का बिजनेस कर रही हैं. हमने उन ख़वातीन को फोकस नहीं किया जो कॉटेज इंडस्ट्री के साथ अपने आप को लिए हुए बैठी हुई हैं. घरों की हद तक जो है उनका पेशा जो हम कहेंगे महदूद है. तो दो तरह की हमारी अर्निंग्स हैं. एक तो कॉटेज इंडस्ट्री आप ले लीजिए, दूसरा हमारे मार्केट्स. तो कॉटेज इंडस्ट्री भी हमारी मसाइल का शिकार है. इसके साथ साथ मार्केट में जो ख़वातीन हैं वो भी मेजर एंड माइनर इश्यूज़ का शिकार अक्सर व बेशतर रही हैं. उनको मैं हम जस्ट फिंगर टिप पर हाईलाइट करेंगे. पहली चीज़ जो हम सब फेस कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान फेस कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर जीबी में है, वो है एनर्जी एंड वाटर क्राइसिस. हुंजा के अंदर वाटर क्राइसिस, पानी का बहुत बड़ा इशू है जिसको हमें रिजॉल्व करने की ज़रूरत है. एनर्जी क्राइसिस, जब तक एनर्जी पावर नहीं होगा, जब तक बिजली नहीं होगी, हम कुछ भी नहीं कर सकते. किस किस के घर में जनरेटर है, किस किस के घर में सोलर पैनल्स हैं, ये हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं. दूसरी चीज़, चूँकि कॉटेज इंडस्ट्री को मैं फोकस कर रही हूँ, हम कभी किसी ज़माने में, कल भी मैंने ये एक इशू गवर्नमेंट के एक नुमाइंदे थे, NPO थी शायद, तो उसमें फोकस कर रहे थे कॉटेज इंडस्ट्री को, और मैं ये इशू लेकर आई कि हुंजा में या पूरे जीबी को आप देख लीजिए कि पहले कभी हम अपने शॉल्स बनाया करते थे, हम कभी अपने चोवे खुद बनाया करते थे, हमारे घरों में कारपेट्स हमारे अपनी ही हाथ की हुआ करती थी, जो कि शर्मा जिसको हम कहते हैं. मगर बदकिस्मती हम कहेंगे या फिर नेग्लिजेंस जिसको हम कहें कि भाई एक आम ज़मींदार को नज़रअंदाज कर दिया गया, उसके अंदर ये हौसला ही नहीं बढ़ा कि हम इस चीज़ को मार्केट तक कैसे ले जाएं, घरों की हद तक हम महदूद रहे, क्योंकि हमारे पास इतनी मार्केट नहीं है. तो उसको आगे लाने की ज़रूरत है कि आया वो क्यों पीछे चली गई. एज अ शॉपकीपर मैं ये चीज़ फेस करती हूँ कि जब हमारे पास कोई नॉन लोकल कस्टमर आता है तो वो मुझसे डिमांड करता है कि आप हमें शॉल दिखाइए, हुंजा की सौगात दिखाइए, तो सिवाय हमारे पास एम्ब्रॉयडरी की कुछ चीज़ों के हम शॉल्स नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारी अपनी पैदावार नहीं है. तो इस हवाले से हमें अपने रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, फाइन प्रोडक्ट की ज़रूरत है, बेहतर मार्केट की ज़रूरत है. और चूँकि जाहिर है जैसे कि अगर आप एग्रीकल्चर को भी देख लें और हमारे सेब सस्ते दामों बिक जाते हैं,
मिडिल मैन सारा पैसा खा जाता है और बेचारा आम ज़मींदार जो है वो मुंह तकता रह जाता है। तो इस हवाले से भी हमें मंडियों तक रसाई की ज़रूरत है, आम ज़मींदार जिसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। मार्केटिंग की ज़रूरत है हमें, चाहे आप उसको ऑनलाइन का नाम दे दीजिए, ई मार्केटिंग का नाम दे दीजिए, या फिर वैसे ही हम जो लोकल और नेशनल लेवल की मार्केट का नाम दे सकते हैं इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आप सबको, और थैंक यू सो मच AKPB, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। और मैं बहुत ज़्यादा आपकी शुक्रगुजार हूँ और मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये जो, और सबसे पहले मैं ये जो बिज़नेस एसोसिएशन, वुमेंस बिज़नेस एसोसिएशन की मेंबर्स हैं, उन सबको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। तो आप सब एक रोल मॉडल हैं, मेरे ख्याल से आप लोग पूरी GB के लिए एक रोल मॉडल हैं। तो ये जो आप लोगों ने, ये जो एसोसिएशन आप लोगों ने वुमेन एसोसिएशन जो स्टार्ट किया, ये आई थिंक सिर्फ हुंजा में नहीं पूरी GB में होना चाहिए। तो इससे ये एक अच्छा स्टेप है वुमेन को इकोनॉमिकली एम्पावर करने के लिए। तो एक हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जो कि मेल डोमिनेट है, और मोस्टली जो फीमेल्स होती है वो डिपेंडेंट होती है मेल्स पे। तो आपने जो ये जो इनिशिएटिव लिया है, इससे हम जो फीमेल्स हैं उनको इकोनॉमिकली एम्पावर कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा ताल्लुक़ दियामर से है, वहाँ पे तो 100% आप कह सकते हैं फीमेल्स डिपेंडेंट है मेल्स पे। तो ये इस तरह का इनिशिएटिव मैं चाहूँगी इवन यहाँ पर दियामर में भी हो। तो उसके बाद जो अब हमारी जो एक, क्या आपने हुंजा की बात की, हुंजा मेरे ख्याल से आई थिंक टॉप पे है इस वक्त। आप टूरिज़म के हिसाब से देखिए, एजुकेशन वाइज, अब जो आपकी जो फीमेल्स है वो बहुत ज़्यादा आई थिंक एम्पावर्ड है, और इससे और भी ज़्यादा एम्पावर होंगी। और उसके अलावा फिर वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और आपकी जो मसाइल है, और हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। आपने जो हमारे साथ अपने मसाइल, अपने प्रॉब्लम्स शेयर की, और हम आपके साथ हैं। हमसे जो हो सकेगा, मैं और दिलशाद भाई, हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे काबिल कदर हमारे कौंसिल के सदर और हमारी मिसलाल, और यहाँ पर जो हमारी ख़वातीन ख़ासकर, और हमारे भाई हजरत यहाँ पे बैठे हैं मीडिया के और प्रिंट मीडिया के, और हमारी काडो के CEO भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, और मेरी कुलीग सूर्या जमान, और इनका ताल्लुक़ भी दियामर से है। बहुत बड़ा हमें फ़ख्र है, और सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से मैं ख़त्म करूँ। मेरी बहनों ने जो भी कहा, इन्होंने बिल्कुल सच कहा। इससे बिल्कुल हम लोग गाफिल नहीं है कि हमारी हुंजा की जो ख़वातीन है, हम इससे दूर हैं। और ख़ासकर मैं बताना चाहूँगी कि जो GB असम्बली में मैं इलेक्ट होके ही आ गई, तो दूसरे दिन मुझे गुजाल से ही ख़वातीन का प्रपोजल आ गया। उन्होंने ये कहा कि हमें मशीनों की ज़रूरत नहीं है, हमें मशीनें नहीं देना। तो आजकल के ज़माने में IT पे काम बहुत हो रहा है, और क्योंकि IT का ज़माना है, आपको दुनिया के साथ हमने कनेक्ट करना है। आपने IT सीखना है, IT पे आप अपना कमाई हमारी बेटियां कर सकती हैं। इंशाल्लाह हम इस पे भी काम करेंगे। और ये मैं बताना ज़रूरी समझूंगी कि जो आपको चाहे है IT चाहे, और जो आपने एसोसिएशन बनाया है, इसमें आप क्या काम करना चाहती हैं।
मुझे ये जो हमारी जनरल सेक्रेटरी है, अभी जो हमारी बेटी ने बताया कि मेरी दिल की बात कही इन्होंने। हमने इंडिया और इन चीज़ों की कपड़ों का और ये हमने अपनाना का बहुत शौक़ रखा है, मगर वो शर्मा देखे, जब मैं छोटी थी हमारे घरों में शर्मा होती थी। शर्मा कभी एक मुकाबला होता था, क्वालिटी होती थी उसमें, तो वो बहुत अहम समझते थे। मगर आजकल जो कालीन में कुछ सिल्की कालीन होती, उसका अहमियत आप लोगों ने अपनाया है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी पुरानी जो कल्चर है आप लोग अपनाने जा रहे हैं। जो हमारे बकरियों का जो ऊन था उससे हम लोग, हमारी अम्मियाँ बनाती थी, हमारी दादियाँ बनाती थी, स्वेटर बनाती थी, ग्लव्स बनाती थी, सर्दियों में हमें जराबे बना के पहनाती थी, तो कितना अच्छा लगता था। आजकल हमने जाली क्वालिटी के जराबे पहनने लगे, उससे मेरे ख्याल में बीमारियां भी आने लगी। जो मुख्तलिफ हमने कपड़े पहने उससे भी आजकल के ज़माने में बीमारियां आने लगी है। तो पहले ज़माने में ऐसा से कुछ ऐसी बीमारियां नहीं थी, ना कोई कैंसर ना कुछ और। तो इंशाल्लाह ये जो है ना मैं खुद भी चाह रही थी कि पहले ज़माने का हम कल्चर को दोबारा हम डेवलप करें। तो इंशाल्लाह मैं एज GB असम्बली की मेंबर और मैं फ़ख्र से कहती हूँ मैं हुंजा की बेटी हूँ। तो आज मैं आपके सामने हूँ, तो कल आप में से कोई आ सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने क्यों ये अपना थोड़ा सा बताती चलूँ, मैंने बहुत से ज़रा इसमें मैंने आगे क्या कहते हैं फट किया मैंने सियासत में बहुत ज़्यादा। हमारे कर्नल साहब भी इधर है, हमारे सारे मीडिया के लोगों को पता है मैं शुरू से मैं शौक़ भी रखती थी। तो जो जिसमें मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको फल देता है। जहाँ पर भी हमारे मुख्तलिफ NGOs के जो हमारे हेड बैठी हैं, हमारे इदारे के इमामती इदारे के जो हेड बैठे हैं, यहाँ पे इन्होंने मेहनत किया, आगे आ गए, आज माशाल्लाह से ऐसे सीटों पे यहाँ बैठे हैं। दूसरी बात रही कि जो आपने एसोसिएशन ख़वातीन का जो बिज़नेस ख़वातीन है आप लोगों ने आज हमारे हुंजा के अंदर जो आपने ये सेटअप किया, मैं आपको बहुत मुबारकबाद दिल की गहराइयों से देती हूँ। और इंशाल्लाह ये मेरा अपना भी ख्वाब था कि मैं ख़वातीन का ऐसा एक गिलगित बल्तिस्तान में हम एक एसोसिएशन बनाएंगे और बनाएंगे, मैं इस पे काम कर रही हूँ। और जिन हमारे कौंसल को और हमारे प्रेसिडेंट साहब यहाँ बैठे हैं, तो इनको भी मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ कि इन ख़वातीन को एक प्लेटफॉर्म बना के दिया, ताकि इस प्लेटफॉर्म से आप लोग बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। जब तक उस प्लेटफॉर्म से हम आवाज़ न उठाएं, आज आप लोगों ने हमें जगा दिया, उसका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। इंशाअल्लाह ताला जो भी काम होगा एज ए मेंबर, मैं आपकी माँ हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। मैं आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रास रूट से आई हूँ, इन चीज़ों से मैं गुजर के आई हूँ, सब मुझे पता है। क्योंकि दूसरी बात रही, तीसरी बात रही पानी का। पानी का आज हम क्यों अधूरी हैं, हम हॉस्पिटल्स का हम क्यों अधूरी हैं, हम एजुकेशन में क्यों अधूरी है। मैं अपने इमामती इदारों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जहाँ पे कॉलेजेस है, जहाँ पे स्कूल बनाया है, जहाँ पे हेल्थ बनाया है। ये तो आगा खान डेवलपमेंट का काम है। तो गए हुए हम तो अभी आए हैं, 3 महीना हो गया है मेरी बेटियाँ, आप गौर से सुन लेना, PTI की हुकूमत अभी 3 महीना हो गया, हम इसी पे जोर शोर से हम काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम आराम से बैठे हैं, हमने तहकीक भी बहुत पहले वाले पार्टियों पे हमने किया है। मेरा कहने का मकसद ये है, हम पानी से भी महरूम हैं, हम डॉक्टर से भी महरूम हैं, हम बिजली से महरूम हैं। पहले वाले हुकूमतों की ये गलतियां हैं। थोड़ा सा मैं बताती चलूं कि आप लोग कहेंगे कि अभी हमें बिजली क्यों नहीं है। हम सब के लिए नहीं है, क्योंकि ऊपर से छतरी से उतर के आते हैं। तो मेरी बेटियां गौर से सुन लेना, तकरीबन आप लोग यूथ है यहाँ पे, छतरी से उतर के आते हैं तो ना उनको अस्पताल चाहिए,
न उनको डॉक्टर चाहिए, न उनको पानी चाहिए, क्योंकि वो बीमार हो गए तो अमेरिका चले जाते हैं। मेरे लिए और आपके लिए यहाँ हुंजा में, गिलगित बल्तिस्तान पूरी में हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें अच्छा स्कूल चाहिए और हमें ख़वातीन का काम करने का ये मौका मिलना चाहिए। अभी इंशाल्लाह मैं जो आपने कहा कि आप लोग जीबी असेंबली के मेंबर आई हैं, तो आप किस पे काम करना चाह रही हैं, तो उसमें हमें आपके सारे एक्सपर्ट यहाँ पे बैठे हैं। हमारी मोहतरमा लाल साहिबा यहाँ पे बैठी है, दूसरी जो हमारी आप ख़वातीन सब हमारी हुंजा की लीडरान है। ठीक है, आज क्वालिटी आपके अंदर है तो इस मुकाम पे आप लोग पहुँच गई हैं। जो भी बनाना चाह रहे हैं आप लोग मुझे प्रपोजल दे दें, इंशाल्लाह मैं आपको ईडीपी में रखूंगी, आपका हक भी बनता है और मैं अपने ईडीपी में ज़रूर रखूंगी आपके लिए, क्योंकि ख़वातीन को आगे लाना माशरे में और मर्द का शाना बशाना आप लोगों को लाना। दूसरी बात यह है, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीबन मैंने काम तकरीबन हो गया है, तो मैं चाहूँगी कि हमारी ख़वातीन जो है आज इस प्लेटफॉर्म पे, हमारा प्रेसिडेंट साहब भी है, हमारी लाल साहिबा भी है, तो अगर आप चैम्बर में आप में से बनेंगी तो हुंजा से बहुत लोगों की मेरे साथ कांटेक्ट है, पूरा गिलगित बल्तिस्तान में हम ख़वातीन का मैं बनवा रही हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। हमें उसकी बहुत ज़रूरत है। जो पहले भी किसी ने कहा कि किसी भी इदारे में आप बैठती हैं तो आपका वो मुकाम देते हैं, आपका बात सुनते हैं, आपका पीछे जो है उनकी आप नुमाइंदगी करते हैं। चौथी बात रही, क्योंकि सी पैक है हमारे गिलगित बल्तिस्तान में, हमारा हुंजा जो है दिल है, क्योंकि हमें मुख्तलिफ आप लोगों को हुनर सिखाने के लिए हमने चाइना भेजना है और चाइना से वो ख़वातीन यहाँ आएंगी गिलगित बल्तिस्तान, वो अपना हुनर यहाँ पे सिखाएंगे। तो ये हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है और मैं खुद इस पे बहुत ज़्यादा मैं काम कर रही हूँ ताकि ख़वातीन को हम किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे हम आपको नुमाइंदगी दे दें और आगे ले जाएं। ये आज एक प्लेटफॉर्म बनाया है, आपको फिर से बहुत मुबारक हो, मगर इसमें हम काम ना करें, आपसे ना पूछें, हम उसको आगे ना ले जाएं तो फिर कोई मेरे ख्याल में इसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर हम फेल हो जाएंगे। और पांचवी बात यह है कि जिस इदारे ने भी आपको इसको अवेयरनेस दिया है, एक आरएसपी और कौंसल और दूसरे जो इदारे हैं, काड़ो है, जो भी जिन्होंने भी आपको अवेयरनेस दिया है, तो आज आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हमारे काड़ो की सीओ यहाँ बैठी है, मुख्तलिफ हो सकता है इदारों के यहाँ बैठे होंगे, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ख़वातीन के लिए खासकर ज़्यादा काम करें। और जो अभी हमारी बेटी ने कहा कि हमें इस्लामाबाद शायद मेरे ख्याल में स्टॉल के लिए इनको बुलाया गया है, इंशाल्लाह हम उसके लिए भी मैं आपके लिए काम करूंगी। आप लोग बेधड़क मुझे कह सकते हैं, मुझे अभी तक मुझे नहीं पता, ना किसी ने बताया है कि वो आगे जा रहे हैं, तो आप उनके लिए हेल्प करें। हम उसमें भी फीसों की आप जब स्टॉल लगाती उसमें भी हम कमी करेंगे और जो भी मेरे हाथ से आता है आपके लिए मैं फेवर दूंगी, क्योंकि आप हमारी ख़वातीन वहाँ से स्टॉल लगाने जाती हैं तो आप हमारी हुंजा की नुमाइंदगी कर रही हैं। तो इंशाल्लाह इस पे ज़्यादा हमने जोर देना है, अपने कल्चर को दोबारा डेवलप करना है, ज़्यादा डेवलप करना है आपके घर के अंदर, क्योंकि दिन को मर्द भी इधर उधर अपने कामों में होते हैं, ख़वातीन भी आजकल माशाल्लाह से हर फील्ड में चली जाती हैं। शाम को आप लोगों ने अपने फैमिली में ये बातें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ में और एक बात बताती चलूँगी, जो आपके बच्चे हैं, कभी कभार हम कहते हैं ना कि दरतस्खान पे जब बात करते हैं या तो हम बैठे हैं बातचीत करते तो आप हमें उनको बच्चों को इग्नोर करते हैं कि आप जाओ कमरे में या फलान हम बात कर रहे हैं, मगर उन बच्चों को इग्नोर नहीं करना है। हमारे कौम के लीडरान कल के वो जैसे आप छोटे थे बड़े हो गए, तो इसी तरह वो भी लीडर्स हैं, उनको आपने
जो भी आप फैसले करते हैं उसमें आप लोगों ने उनको बिठाना है, अपने बच्चों को, ताकि आने वाली चीज़ों को उनको पता चल जाता है। अगर वो आपसे पूछते हैं तो आपने उसका बात का जवाब बच्चों को ज़रूर देना है। तो इंशाल्लाह आपका टाइम बहुत ज़्यादा लिया मैंने, और पानी की बात रही तो इसमें मैं ज़रूर बात कहना चाहूँगी, यहाँ पे फिल्टर प्लांट लगा है या नहीं लगा है हुंजा में, करवाएंगे। और जो है कल मैं हेल्थ मिनिस्टर को परसों लेके आई थी, और हमने यहाँ पे गायनिकोलॉजिस्ट को भी भेजना है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को भी हमने भेजना है, और 30 बेड का हॉस्पिटल भी हमने रेडी करना है। जो भी करना था मैं और कर्नल वेस्ट दोनों आके वहाँ ने, मैंने हेल्थ मिनिस्टर को अपनी उस रिक्वेस्ट पे लेके आई थी। जब से वो हेल्थ मिनिस्टर बना कहीं पे, हालांकि वो दियामर तक, वो अपने दायरे तक नहीं किया है, तो फर्स्ट जो विजिट है हमारा हुंजा का रखा है, नगर का रखा है। इसका बुरा हाल है, हमारे खवातीन को मैंने हॉस्पिटल्स में देखा है, और कोई खास वहाँ पे डिलीवरी का ना बंदोबस्त है, ना अंदर कोई चीज़ें हैं। ये फिर से कहती हूँ 3 महीना हुआ है हम आके, आप ये दिल में ये नहीं कहना कि आप लोगों ने ये क्यों नहीं किया है, ये पहले वाली हुकूमतों की है, मगर थोड़ा बहुत बताना भी लाजमी है कि क्यों नहीं हुआ है, इस पे कोई काम नहीं हो गया है। इंशाल्लाह हम आपको खवातीन को गायनिकोलॉजिस्ट भी भिजवा रहे हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी भिजवा रहे हैं, और मेडिकल स्पेशलिस्ट भी आपके पास आएगा, आपका खिदमत करेगा। और जहाँ पे हमारी खवातीन, हमारी डॉक्टर्स जो यहाँ पे पढ़ के गए हैं इस सीट के नाम से हुंजा के, तो हम उनको दोबारा यहाँ से मेरे ख्याल में 11 के 6 डॉक्टर्स 42 ओवरऑल है। हाँ, ओवरऑल 42 लोग हमारे हुंजा से आउट है। तो वो ये चाह रहे कि चलो हमने पढ़ लिया तो हम इस्लामाबाद जाएं, डॉक्टर से अपने लिए कमाएं, बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन वो यहाँ पर आपकी खिदमत के लिए हाजिर होंगे, नहीं हुआ तो उनको टर्मिनेट किया जाएगा। तो ये हम जोर से लगे हैं। इंशाल्लाह मैं वक्तन फ़ौक़्तन इन चीज़ों में आती रहती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलता है कि मैं आई हूँ। जब मैं चली जाती हूँ तो टेलीफोन आता है कि आप हमें क्यों नहीं बताती है, वो बता के आना, क्योंकि वक्त के उससे गई हुकूमतों ने बहुत प्रोटोकॉल किया है। तो हम मैं ये समझती हूँ कि इस प्रोटोकॉल में भी मेरा वक्त गुजर ना जाए। 5 साल मैं उन्हीं में से हूँ, मैं बेटी हूँ, तो मैं जहाँ पे जाती हूँ, गजर जाती हूँ, नगर जाती हूँ, जहाँ पर भी जाती हूँ मैं बगैर बताए मैं विजिट करती हूँ। उस दिन हॉस्पिटल में आई, कोई किसी को पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ, मैं क्या, बेचारे डॉक्टर्स भी मुझे नहीं जानते थे, तो वो हैरान हो गए। मैंने खुद पर्सनली डॉक्टर्स का विजिट किया। 2 डॉक्टर्स थे, बहुत काबिल हमारे डॉक्टर्स हैं, बहुत मेहनत से काम कर रहे थे। फिर मैंने वार्ड चेक करने के लिए गई, मैंने डॉक्टर्स को साथ नहीं लेकर गई, खुद गई, तो वो उसके अंदर एक मरीज भी वहाँ पे एडमिट नहीं था। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, ये तो मुझे हैरत की बात है, यहाँ तो नगर से भी आते हैं, गुजाल से भी आते हैं, आज तक ये कोई मरीज ऐसा नहीं है कि आप लोग एडमिट करें। फिर कहने का उन डॉक्टर ने मुझे जवाब दिया कि हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, तो इसलिए हम एडमिट नहीं कर सकते हैं, ना ऑपरेशन थिएटर है, ना कुछ भी नहीं है। एक खातून का मुझे बताया डॉक्टर ने, वो डिलीवरी की केस थी, वो आ गई, तो मैं खुल के नहीं कह सकती हूँ, उसका ये कंडीशन था कि हमने उसको गिलगित रेफर कर दिया। तो माजी में ये हुआ है, सिर्फ गिलगित और हुंजा की बात नहीं है, चुपुरसन और आगे जो है शिमशाद, वहाँ से भी हमारी खवातीन, हमारी बहनें डिलीवरी का केस गुलमित लेके आते हैं, वही हशर उस हॉस्पिटल का भी है। अलियाबाद आते हैं, इसी हॉस्पिटल का हशर ये है, गिलगित जाते वक्त या माँ मर जाती है या बच्चा मर जाता है। सैकड़ों में हमारे जो है माएँ और बेटियां गई हैं, बच्चे गए हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आज आपके सामने हो तो सिर्फ सिलाई और कढ़ाई की बात ना हो, ये बात आपकी बुनियादी हक है। जहाँ पे रहते हैं बिजली, सेहत, तालीम, ये चीजें हमारी बुनियादी चीजें हैं, ये ना हो तो कोई इंसान ही नहीं है। तो इंशाल्लाह ये आपको हक मिलेगा। जो प्लेटफॉर्म बनाया है आप लोगों ने, आज ओत लिया, तो ओत लेना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह से आप लोगों ने वादा किया है,
ہر اس کے لیے آپ لوگوں نے آواز اٹھانا ہے, ہمیں جگانا ہے. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو آپ لوگ مجھے معاف کریں گے. اور بہت شکریہ, بہت مہربانی. تمام خواتین کو پھر سے السلام علیکم, پھر سے ایک دفعہ بہت بہت مبارک ہو. اور انشاءاللہ مل کے کام کریں گے. جو بھی ہوگا آپ لوگ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میری بیٹیاں بہت شکریہ. اللہ شیران صاحب, اسماعیل ڈیجیٹل کونسل, سیکرٹری صاحب بانو صاحبہ, میڈم دلشاد صاحبہ, میڈم منسٹر سریات المان صاحبہ, جتنے بھی ہم یہاں ہمارے مہمان ہیں, میڈیا کنسرن, سب کا بہت ہی میں تہدید سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کی آج کی شرکت سے ہمارا پروگرام کو رونق بخشا اور آپ نے اپنے قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں شرکت کے لیے آپ اتنا آئے. انشاءاللہ میری امید ہے کہ اس سے ہمارے آگے بھی پروگرام سے ہے انشاءاللہ اس طرح وہ پروگرام چلتے رہیں گے, وہ ویژن چلتا رہے گا اور اسی طرح ہم آپ کو دعوت دیتے رہیں گے. ہمیں امید ہے کہ ہمارے ساتھ دے کر اور اس اہم مشن پہ جو ہم نکلے ہیں اس کی کامیابی کے لیے ہم سب اس کے ساتھ دے کر تو ہم ایک معاشرے کو مضبوط سے مضبوط پر لے جانے کے لیے انشاءاللہ رول ادا کریں گے. تو میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں آج آئے اور اس اجلاس کے اختتام کی آخری الفاظ میری سنائے ہیں. تو میں ایک دفعہ پھر میرے تمام سسٹر جو ایسوسیشن تھے ان کی طرف سے وومن گیسٹ کو ایک بار پھر آپ کو خراج تحسین